Hello everyone. Today I'm going to talk about globalization and Indian culture, historical overview, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿದೃಷ್ಟಿ. First, we have to understand the meaning of culture. Culture is a unique possession of man. Only human beings are born and brought up in a cultural environment. Every person can be regarded as a representative of his culture. Culture is a unique quality that makes man, which separates him from the lower animals. So, culture consists of the beliefs, behavior, objects, and other characteristics which are common to the members of a particular group in a society. Through culture, people and groups define themselves and they conform to the society's norms and the values are shared and they contribute to the society. Thus, culture includes many societal aspects such as language, customs, values, norms, moods, rules, technologies, product, organization and ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುವರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೆಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಗುಣನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಾನು ಕಲಿತು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಡತೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Now let's understand about historical overview of Indian culture. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿದೃಷ್ಟಿ. India has a rich cultural background and pride of its culture is famous throughout the world. Globalization has not only inculcated the westernization in India, but controversially, the Indian culture has also spread its impact globally. The cultural dimension of globalization or cultural globalization refers to the circulation and sharing of ideas, meanings, values across the country, means across cultures, with the effect of increasing social contacts. Culture and traditions of any geographic region hold a special significance with respect to its uniqueness. ನೋಡಿ, ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಸರಣದ ವೇಗವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸೋಷಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು.
The culture of any country does not only portray the region and the language of that region, but it starts with the mindset as well as the mentality of the residing citizens. Indian culture is quite rich with respect to its heritage and resources, and more importantly, due to the welcoming approach of its citizens. India is a bouquet of flowers, varying religion, dialect, edibles, traditions, customs, music, art, and architecture, etc., bundled into a single unit of patriotism as well as unity. The rich essence of Indian culture that has attracted many foreigners to stay back in India and mingle into its eternal fragrance. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಂಬಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಏನು ಭಾರತೀಯರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಗುಣವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಆಕರ್ಷಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Cultures affected by globalization or impacts of globalization on Indian culture. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. Globalization is a process in which a social life within a society is increasingly affected by the international influences. It is nothing but the influence of the international influence is increasing based on everything from political as well as trade ties, shared music, clothing, styles as well as mass media. ನೋಡಿ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗೀತ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿನ ಶೈಲಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ. The first cultural factor which is influenced by globalization is a family structure, ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂರಚನೆ. The joint families have become a strange surprise to the Indians, especially to those residing in metropolitan cities, where they are addicted to the small flat culture with the nuclear families which are growing up today. Secondly, we have lost the patience to get adjusted into the joint families. Children have started treating grandparents like a guest or a visitors. Such an upbringing children is one of the main reason for increasing old age homes, as the children consider their own parents as a burden in the state of adulthood. ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಅಣು ಕುಟುಂಬಗಳತ್ತ ಅಥವಾ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳತ್ತ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಗೌರವದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
Second factor is marriage values. Marriages have also lost their values. It is very much evident from the increasing number of divorce cases as well as extramarital affairs. Marriage used to be considered as a bonding of the souls which will be linked even after the death. It was the fact of earlier. But today, marriage is like a professional bond or a so called commitment to share life without compromising the self interest. The ego factor into the Indian youth is again a product of globalization. ವಿವಾಹದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನೋಡಿ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ. Both the genders were kept at a distance with a lot of restrictions and limitations to the approach for the ages in our culture. With the emergence of globalization as well as Western culture, youths have started up mixing up well with each other. But the total breakout of restrictions have adulterated the Indian mindset, playing up with the physical relationship. This has given birth to a new relationship in India like live-in relationship. Also, the increased cases of rape, sexual abuse cases are a result of the prevented mind, which again the imported values very much alien to our mother culture. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬದ್ಧತೆ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಕೂಡು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೂಡು ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಕೂಡು ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. Next is social values. See, earlier we have incorporated the values of treating the guests as a god, warm-hearted welcoming them, greeting elders with a due respect, and celebrating a very small festival with a great color as well as enjoyment and togetherness. Today, people have highly restricted themselves in a social interaction. The interaction in present generation is highly diplomatic, considering the financial status as well as wealth. We have lost our social values and cheerful blessings of togetherness. The present generation are more happy in celebrating Valentine's Day rather than Holi or Diwali. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್. ಆಹಾರ, ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್, clothing, languages are varied with respect to different states. The food varies in its taste, but every food has its own nutrient value. Every region is specified and rich in its medicinal preparations with the home remedies. Every clothing varies in different state, which is very much particular in maintaining the dignity of women. The various cuisines from all over the world have increased popularity of junk food items, which has increased the health disorders in our country.
The female dresses are again a way of distraction to the prevented minds. Every Indians are not very much in favors of promoting their mother tongue or our national language. The way the foreign languages are getting prevalent in India, like French, German, Spanish, right from the school level, is the example of how much we provide an importance to Indian languages in comparison to the foreign ones. ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. India was predominantly an agricultural based country. With the advanced globalization and cropping up of the MNCs, the farming has lost its prime value in India. Agricultural science has the least focus among the youngsters, who consider farming as a shameful profession and look down upon the same. Employment through MNCs have lucrative deals attracting the bulk of manpower who are working for other countries as their customer care representative. ನೋಡಿ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು. ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಉಗಮ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನೇ ನೀಡಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಮಾನಕರವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. Lastly, we can say globalization as a slow spreading risk factor that has covered almost the entire with its severity with some positivity of having a generalized knowledge of the culture throughout the world and the happening and incidences globally. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಗತೀಕರಣ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.